हाँ जी बिल्कुल सत श्रीकाल जी। पंजाब की हर एक खबर निरपक्ष तरीके जाणन लई सच दसना चैनल सबसक्राइब करो जी। सारियां खबरां सच्चियां होंदियां नाल कुछ गल्लां करदा है पंजाब दे प्रति, खास करके इस समय जदों ये कोविड ने पूरे दुनिया दे विच सारिਆਂ ਨੂੰ हिला दिता है और ये जरूरी सी कि असी ਇਹਦਾ कदम ਜਿਹੜੇ कुछ ਚੱਕਣੇ ने असी कदम भी ਚੱਕੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैं गल्लां करां और जो कुछ मैनू पता लगता मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दसां। ये चीज़ कोई लुकोद ही नहीं है, ये आपां नूं खुले ही गल्लां करनियां चाहीदियां ने ताकि तुसीं भी समझ सको और मैं भी समझ के तुहानूं दस सकां कि की कुछ साडे पंजाब दे विच आपां नूं करना चाहीदा। हुण तुहानूं पता है कि शुरुआत असीं कीती ये लॉकडाउन की, करफ्यू की कीती और कुछ गल्लां होईयां ने जैसे लोग बाहरों आ गए, कोई कितों आया कोई कितों आया, उहदे नाल कोई बीमारी लियाए और साडे पंजाब दे विच चली। लेकिन क्योंकि असी बड़े सख्ती नाल एक लॉकडाउन कीती और तुसी साथ दिता, अगर तुसी साथ ना दिंदे ना ये काबू नहीं आनी सी साथों। अज देख लो देश भर विच की हो रहा है, की महाराष्ट्र च हो रहा है, की तमिलनाडु च हो रहा है, की गुजरात विच हो रहा है और दुनिया दे विच तां हद ही बाहर टप गई। तो तुसी सब कुछ जानते ही हो, लेकिन अपना हर भी कंट्रोल दे विच है पंजाब और ये कंट्रोल आपां ने रखना है और तुसी रखना है। हुण मैनू एक कहते हुए बुरा लगता है कि कल दे दिन 400 बंदियां दा पुलिस ने चलान किया है कि मास्क नहीं पाया पब्लिक एरिया च। 160 बंदियां दे चलान हुए ने कि उन्होंने शहर दे विच जांदे सड़कों के उपर थुक्या। तुहानूं पता है सारी जी कोविड की बीमारी थुक तो ही चलती है। फिर कुछ यहो जे ने जिहड़े सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखती, 20-25 ये हो गए से उत्थे चलान किया। हुण ये अज समझना कि आपां कंट्रोल च रखिया है कि आपां जो मर्जी कर लीए तो कंट्रोल च ही रहना, ये बिल्कुल गलत बात है। थोनू आप एक कदम अगर आपां ने पंजाब नूं बचाउणा है तो अज थोनू ये कदम चकने पैणगे जिहड़े असीं दसदे आए शुरू तो। मैं नहीं कर दस रहा, ये डॉक्टर दसदे ने जिहदे नाल आपां काबू कर सकते हैं। थोनू पता है की चीज़ है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना 6 फुट का, हथ धोने, मास्क पाना और ये चीज़ां बड़ियां साधारण चीज़ां ने पर करनियां थोनू पैणगियां। अगर तुसीं कर लोगे फिर आप अपने सूबे नूं बचा लेंगे, तुसीं अपने गुआंढ अपने लोगों को बचा लोगे, नाले अपने परिवार नूं बचा लोगे। असीं खुल कीती है, हुण खुल इसलिए कीती है क्योंकि ये बारी देर लोगों को अंदर नहीं रख सकते। शुरुआत में असी रखे पर आहिस्ता आहिस्ता ये समझ के कि अपने लोग ये जड़ियाँ गल्लां सी कईयां ने चाहे खुल होए ये गल अपने इन्हों अपनाउणगे गल्लां नूं, जैसे वही मैं तुहानूं दस्सिया सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह और उहदे नाल ही ये बजट हो। और वो मैनूं अफसोस तां हो रहा है कि देख लो एक दिन 4600 बंदियां ने मास्क नहीं पाया। हुण तुसीं आप बीमारी थोनू भी लग सकती है, तुसीं होरां नूं भी दे सकते हो, इहदा फायदा की है दसो? कुछ नहीं। और ये गल अगर आपां ने पंजाब नूं बचाउणा है तो थोनू ये मेरी गल माननी पऊ। ये आपां अज बचे हुए हैं, अज तुहानूं पता है तुसीं देख बाकी तो आंकड़े तुसीं देखदे हो पर साढ़े सिर्फ 2500 केस होए ने अज तक। साढ़े एक्टिव केस 350 ने क्योंकि कई लोग अपने बीमारी तो बाद अपने घर चले गए। साढ़े रिकवरी रेट 85% है जो रिकॉर्ड है साढ़े मुल्क के लिए। और अज लेकिन पिछली बार जब मैं थोड़े नाल गल कर रहा सी मैं तुहानूं दस्सिया सी कि 25-30 बंदे दी बीमारी लग रही है आपां नूं डेली बेसिस ते। हुणे पहुँच गई है 40 तो लैके 45 तक। यही कारण जिहड़े मैं तुहानूं दस रहा। इस करके तुसीं अपनी जिम्मेवारी समझो, अपने वास्ते भी, अपने परिवार वास्ते भी, अपने गुआंढ वास्ते भी और अपने पंजाब वास्ते भी। और तुसीं आ गल्लां जरूर मेरी हथ जोड़ के बेनती है कि तुसीं करो अपने पंजाब दे विच, क्योंकि आ काम नहीं होण आपां देना कि अपना सूबा भी और दूजे सूबे वांगू ये बीमारी हो फैल जाए। हिंदुस्तान दे विच रोज़ 9000 केस आ रहे हैं और उहदे विचों पंजाब दा सिर्फ 0.5% है और 2.5% साड़ी हिंदुस्तान की पॉपूलेशन है। तो तुसीं समझो कि अज तक असीं कंट्रोल दे विच रखे है। इस करके जरूरी है कि जिहड़ियां गल्लां मैं अज कर रहा और मैं शुरुआत भी इस नाल कीती है ताकि मैं तुहानूं दस सकां कि किन्नी जरूरी है कि आपां गल्लां नूं इन्हां नूं बिल्कुल
ਮਨ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੋਏ, जैसे फ्लू हो जाता है, कदे कदे मौसम बदलती है ना, तो अपन जुकाम वगैरह हो जाता है। अगर होए कदे ये ना समझो कि आम है, कि आम नज़ला हो गया, तुसी जाओ अपने डॉक्टर ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਘਰ 'ਚ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮੈਨੂੰ ਰਹੂਗਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗਏ, अगर समय सिर गए वाहिगुरू की कृपा नाल तुसीं थोड़ा इलाज, जैसे इन्ने लोग साडे समय सिर गए ने और उन्हों का इलाज होया और वो ठीक हो गए ने और घरां च वापस चले गए ने। जिहड़े लोग देर कर देंदे ने उत्थे फिर मुसीबत आउंदी है। अज भी उस दे नाल मेरे कोल है कुछ, आ देख लो, तकरीबन 3 बंदे ने साडे ऑक्सीजन ते और 2 बंदे ने मेरा ख्याल इस लाइफ सपोर्ट सिस्टम ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਰ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਊ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਫਤਿਹ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਾਇਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਐਕਟਰ ਵੀਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਔਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨੇ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਜੀ ਨੇ, ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਜੀ ਨੇ, ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਆਪ ਜੋ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ, ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਰਹੇ, युवराज सिंह जी भी ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਸੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੰਬਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਬੰਬਈ ਬੈਠ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਚੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਕ ਲਈਆਂ। तो मैनू बड़ी खुशी है और मैं दिलों उन्होंने सारे का धन्यवादी हाँ जिन्होंने इन्ना साथ साडा दिता है। हुण कुछ गल्लां ने जिहड़ियां अपने नाल संबंधित रखदियां ने करोना तो इलावा, एक तो है जी सरकार ने एक साडे एग्रीकल्चर दे विच खेतीबाड़ी दे विच तब्दीली लियाउण दी कोशिश की है। मैं उन्होंने कह दिता कि मैं उन्होंने नाल सहमत नहीं है, बिल्कुल असीं नहीं है करन। देखो आड़तियां का और किसानां दी बड़ा एक रिश्ता है, वो रिश्ता कायम रखना है। साडे MSP जिहड़ी जिहने इस देश नूं बचाया, एक समय हुंदा सी जदों असीं भीख मंगदे से अमरीका तो और PL480 एक फंड सी, वो सानूं उत्थों उधारा दिंदे से और वो पैसे जमा करके और पता नहीं किस काम वास्ते इस्तेमाल करते से अमरीकन। और फिर साडे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने नवीं झोने कढ़े, नवें साडी कणकां कढ़ियां और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। और ये छोटा जिहा पंजाब 2.5% ਦੀ ਧਰਤੀ ਇਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ और ਇਹ ਅੰਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਭਰਤੇ ਸਾਰੇ। और ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। तो ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਨਿਪਟਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ और मैं ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, 3 बार रहे ने उत्थे गुजरात के विच, और उन्होंने भी पता होना चाहिए कि किसानों का की सोच की और किसान कैसी किसानी करते हैं। उत्थे भी किसानी होंदी है, लेकिन साडी तो किसानी ने तो देश नूं बचाया है और 60 साल तो यह काम चलता रहा है। हुण बदलने का मतलब की है दसो मैनूं? कोई मतलब नहीं। हुण जिहड़ी कणक की वढाई हुई है एक रिकॉर्ड है पंजाब वास्ते। लोग कहते हैं पिछले साल नालों घट है, लेकिन पिछले साल नालों इसलिए घट है कि कणक जी राजस्थान तो या हरियाणे तो आके साड़ी मंडियां विकती सी, वो ट्रक नहीं आए। लेकिन जो साड़ी पैदावार हुई है पिछले साल और ऐतकी अपनी पिछले साल नालों ज़्यादा है। तो ये साड़ी हिम्मत है और असी जे किसानों वास्ते 24,000 करोड़ तो आ चुके हैं, उन्होंने वास्ते उन्होंनी वाहिगुरू की कृपा हुई है अपने परिवारों को सांभण। लेकिन देश के अन्न के भंडार भरे ने पंजाब ने, और इत्थे असी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ नहीं देखना चाहते जैसे पहला ਹੁੰਦੇ ਸੀ जो ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। तो ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ?
यही मैनू सेंटर की सरकार की कोई समझ नहीं आती कि क्यों तुसी कर रहे हो। तो ये गल्लां मैं तुहानूं दसना चाहुंदा सी कि असीं इहदी जरूर प्राइम मिनिस्टर नूं मिलूंगा और मैं जरूर इहनूं असीं सख्ती नाल जरूर इहदा निपटांगे। इसनूं तुसीं एक सवाल कीता सी मैनूं कि जिहड़े स्कूलां दे विच फीस हाले दित्तियां जा रहीआं ने, ते मैं तुहानूं किहा सी कि ਜਦੋਂ तक स्कूल चलते नहीं कोई फीस नहीं लै सकदा, सिर्फ कोई ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ऑनलाइन फीस ਜਾਂ कुछ ਤੁਸੀਂ कर सकते हो। लेकिन उस तो बाद फिर हाई कोर्ट 'ਚ चले गए कुछ स्कूल, और हाई कोर्ट ने साडा ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰੀਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਗੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫੀਸ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਦੇਣ ਉਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। दूसरा, बड़ी देर तो चल रही है गल कि गन्ने की जी खरीद है वो पैसे नहीं मिल रहे, बहुत प्राइवेट सैक्टर च भी पब्लिक सैक्टर च भी। तो पब्लिक सैक्टर में जिन्ना सीगा असी 100% पूरा गन्ने की जी कीमत चुका रहे हैं। अज 150 करोड़ तक तकरीबन सरकार पंजाब सरकार देगी और 150 करोड़ साढ़े कॉपरेशन महकमा जड़ा है वो इन्ना क बनता 300 करोड़ के करीब, और अद्धा वो कॉपरेशन महकमा करूँगा, अद्धी असी दे रहे हैं ताकि थोड़ा पूरा गन्ने का भाव थानू मिल जाए। फिर तुसी नौकरियां के बारे बार बार मैनू कहने हो, ये जरूरी गल है कि जदों कोई बच्चा पढ़ता है अगे निकलता है वो डिग्रियां होंदियां ने वो नौकरी पालूगा। तो असी जरूर इसनूं ਤੁਹਾਨੂੰ पता है असी करते आए हैं पिछले 3 साल तो अपने जॉब मेलाज वगैरह ताकि उत्थे दे बच्चे नूं मिलन नौकरियां, और आ हुण बंद करनियां पईयां इस कोविड करके। फिर असी जब कोविड का काम खुलूगा फिर असी जरूर तुहानूं दोबारा असी जॉब मेलाज रखांगे। इहदे विच सरकारी नौकरियां की मंग हुंदी है आम तौर पर। सरकारी नौकरियां जिहड़ियां ने ना वो बहुत थोड़ियां ने। 12,000 बंदा रिटायर होंदा साल, तो 12,000 तुसीं भर सकते हो, या जिहड़ा कोई बैकलॉग है कुछ जिन्ना भी है वो तुसीं भर सकते हो। नवे महकमे नहीं बन सकते और उन्होंने आपां खिच के बड़ा तो कर नहीं सकते। सो एक पासे तो ये है, ये असीं खोलांगे जरूर, गवर्नमेंट के महकमे भी असीं खोलांगे, पर इस दे नाल प्राइवेट इंडस्ट्री बहुत लिया रहे हैं। असीं चीन तो लियाना चाहुंदे हैं, साडे मौजूदा उरे इंडस्ट्री बड़ी लग रही है। बहुत यूनिट साढ़े आए ने इस 2 साल के जब तो साड़ी सरकार आई है, बहुत लोग उरे आके इत्थे आके अपना नवी इंडस्ट्री लाने की जमीना ले रहे हैं और काम भी शुरू हो गया, किते किते तो काम भी शुरू हो गया। सो बड़ी अच्छी गल है कि पंजाब हुण इंडस्ट्रियलाइजेशन के तौर पर निकल रहा अगे। पावर टैरिफ का तुहानूं देखिया कि असीं हुण बिजली के डोमैसटिक जिहड़े थोड़ी असी राहत दित्ती है लोगों को, ये देने की लोड़ सी, क्योंकि हुण तुसीं कोई नौकरी नहीं कर रहा, कोई फैक्ट्रियां बंद पईयां सीआं, कुछ ये सारे जिहड़ी समस्या बनी हुई है पंजाब च आर्थिक तौर पर, जिहड़े साडे बस की गल सी असीं वो कीती। हुण साडे तकरीबन 70 ਲੱਖ अपने डोमैसटिक साडे बंदे ने जिहड़े अपने पावर लैंदे ने, ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 67 ਲੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਰਹਿ ਗਏ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪਊ। लेकिन सारे जिहड़ी गरीब जनता है और जिन्हां दे बिल घट आउंदे ने उन्हां नूं असीं घटाउण दी कोशिश कीती है। सो इन असीं दे सके हैं, अगले साल असीं होर देखांगे इस नूं ताकि तुहानूं असीं होर राहत दे सकीए। हुण मैं गल करना चाहुंदा तुहाडे नाल जिहड़ियां कुछ सवाल तुसीं मैनूं कीते ने। पहला तुसीं कहा कि इत्थे है मनजीत सिंह जी, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी दे विच पढ़दा है, विद्यार्थियों के मेरे को दस्खत ने एक पटीशन कि साढ़े कैंसल दी ऑफलाइन एग्जाम फॉर द बेटरमेंट ऑफ पटियाला। मनजीत सिंह, देखो ये साड़ी वास्ते गल नहीं है, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन करता है जो स्कूलों तक है। जैसे असी हुण एग्जाम दे कर दिते 5वीं जमात 8वीं जमात और 10वीं जमात, ये कॉलेज का नहीं असी कर सकते।
ਕਾਲਜ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਫਾਈਨਲ 6ਵੇਂ ਟਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੈਸਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊ ਇਮਤਿਹਾਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿੰਨਾ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ UGC ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਫਸਟ ਈਅਰ, ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ, ਥਰਡ ਈਅਰ ਵਗੈਰਾ, ਫਸਟ ਈਅਰ, ਸੈਕੰਡ ਸੈਮੈਸਟਰ ਜਾਂ ਥਰਡ ਸੈਮੈਸਟਰ ਵਗੈਰਾ, ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਰਕ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਡਿਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਤ ਬਾੜਾ ਮਹਾਲੀ ਤੋਂ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਲਾਸ ਦੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੂਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ ਕਿ ਡੋਮੀਨੋਜ਼ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 9 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ 7 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਰਫਿਊ ਵਗੈਰਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਔਰ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 7 ਵਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਾਈਨ ਕਰਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਕਰਫਿਊ ਵਗੈਰਾ, ਫਿਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 1980 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀਏ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਰੇ, ਔਰ ਉਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀ ਕੇ ਜਾਓ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਤਕੜੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲੇ ਅੱਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਸੀ 1980 'ਚ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤਕੜੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਸੰਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬਠਿੰਡੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਾ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਅਗਰ ਫੈਲ ਜੇ, ਐਂਡ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਕਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 15 ਦਿਨ 'ਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ? ਰੋਡ ਮੈਪ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਕਰੋਨਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਇਹ ਹੈ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਬਹਿਲਾ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸਾਡਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੇਸਿਸ ਅੱਜ ਤੱਕ 2461 ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ 46 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ। ਅੱਛੇ ਮੌਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ 48 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੈਂਪਲ ਬੜੇ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, 1,13,000 ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਟੋਟਲ 2461, ਕੱਲ੍ਹ 46, ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। 2070 ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ 26 ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਡਮਿਟਡ ਟੂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੱਲ੍ਹ 47, ਟੋਟਲ ਸਿਰਫ 438, ਔਰ ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹਾਈ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਉਹ 3, ਔਰ
ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਕੱਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਈ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਯੂਨਿਟ ਔਰ 3 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਪੋਰਟ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ, ਔਰ ਕੱਲ ਸਿਰਫ 1 ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ 4248 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਡਸ ਨੇ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬੈਡਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2014 ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ 6000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਬੈਡਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਸਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 950 ਔਰ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਜੋ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਧ ਜੇ ਤਾਂ 52 ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਔਰ 195 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਰੀਆਜ਼। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਬੈਡਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਫੈਲ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 554 ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ 1 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ N95 ਮਾਸਕਸ ਨੇ ਉਹ 4,88,000 ਸਾਡੇ ਸਟਾਕ 'ਚ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਲੇਅਰ ਮਾਸਕ ਨੇ ਉਹ 64 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ 'ਚ ਨੇ। PPE ਕਿਟਸ 2,28,000 ਸਾਡੇ ਸਟਾਕ 'ਚ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਸ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2223 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਲੰਡਰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਟੋਰ 'ਚ ਹੀ ਰਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖੋ, ਮਾਸਕ ਪਾਓ, ਮਾਸਕ ਬਗੈਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਥੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇhtiyat ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਕਲ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਸੁਜੈਸ਼ਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਵਾ ਸਕੀਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਆਪਣੀ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੈਸੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਨੰਬਰ 1 ਦੇਖੋ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਵੀ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਇੰਗ ਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਇੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਔਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਸੇ ਕਰਨਾ ਕੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਝੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਇੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਸਰੀ ਲਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚਿਆ ਲੇਬਰ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੇਬਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡੇਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਭੇਜੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਭੇਜ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 400 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ
ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਕਿੰਨੀ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੋਲ 9 ਲੱਖ 8 ਲੱਖ ਔਰ 9 ਲੱਖ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇ ਲੇਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,56,000 ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 15 ਲੱਖ ਲੇਬਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਉਹ ਇਹੀ ਲੇਬਰ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਔਰ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਇੰਗ ਕਰੋ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਐਸੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੋਰਮਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ, ਮਨੀਸ਼ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਚਲਾਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ 4,600 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਔਰ 160 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੇ ਚਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਚਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੌਬਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂ? ਚਲਾਨ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਲਓ ਔਰ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਪਰ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 4600 ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚਾਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆંકੜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾ ਲਏ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਸਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਭ ਡਾਕਟਰਸ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਸਭ ਨਰਸਿਸ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਗਏ ਨੇ 85%। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚੋਂ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾ ਲਓ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਆ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਹੁਣੀ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਓ ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣਾ ਇੱਥੇ ਵਗੈਰਾ ਅੰਨ ਵਗੈਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੋਕਸ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਬੜੀ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ, ਅਮੁਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਵੇਰਕਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ
ITC आई हुई है, उन्होंने प्लांट ला लेता, साढ़े इधर लेज वाले ने, पैप्सी वाले उन्होंने ला लेता, बहुत प्लांट्स आ रहे ने, साढ़े फूड पार्क्स इत्थे लगिया ने 3, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੇਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣ, ਔਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਪੈਨੀਅਰਡ ਆਏ ਨੇ ਉਰੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਬੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੀਨ 'ਚੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨਿਟ ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਯੂਨਿਟ ਨੇ, ਫੂਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ 3100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 4 ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਵਸਾ ਸਕੀਏ। ਦੇਖੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨ ਸਾਡੇ ਵਧਣਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਜਿੰਦਰ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੈਂਕੜੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ, ਕਿ ਜਿਮ ਕਦ ਖੋਲੋਗੇ। ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਮ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਫਿਊ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਹੋਏ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਉੱਥੋਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਔਰ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ। तो मैं आस करदा कि आने वाले जदों लॉकडाउन ਨੂੰ रिव्यू करनगे ये दोनों चीज़ों ਨੂੰ जरूर खोलणगे ताकि फिर नॉर्मलसी अपनी पंजाब च आउंदी होवे। सब परवाह ना करो, हाले है तो थोड़े दिन, लेकिन थोड़ी बहुत दौड़ दूड़ डाल लिया करो, साइकिल नाल चढ़ के साइकिलिंग कर लिया करो, और उस तो बाद जिम आ जानी है थोड़े कोल, और जिम थोड़े जब चलणगे फिर तुसी अपनी नॉर्मल लाइफ जो है तुसी वो अपना शुरू कर देना। फिर ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣਦੀ, ਸਾਡੇ 2 ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਉਰੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਟੋਟਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ MC ਕੋਲ ਗਏ ਹਾਂ, EO ਕੋਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ ਬਣੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ 40% ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, 60% ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਔਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖਣ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੋ ਔਰ बस चढ़ी कला च रहो, किसी तरीके घबराना नहीं, बट जो थोनू कदम दसे ने वो तुसी सिरे तक लैके चलो। बहुत